جو حاملہ خواتین ہیں کیا ان کا رسک زیادہ ہے کہ کووڈ-19 ان کو ہو سکتا ہے؟ شروع میں جب یہ کووڈ-19 آیا، اب تو آلموسٹ 6 مہینے ہو گئے ہیں، تو بہت کنسرنس تھے کہ کہیں حاملہ خواتین کو زیادہ رسک تو نہیں ہے ہونے کا. ریزن یہ ہے کہ ہم پہلے ہی ڈاکٹر سب کو پتا ہے بہت پہلے سے کہ پریگننٹ خواتین میں امیون سسٹم ڈپریس ہوتا ہے. مطلب یہ کہ ان میں جو قوت مدافعت ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے، یہ نیچر ہے، یہ ہمیں بہت پہلے سے پتا ہے. تو شروع میں یہی کنسرن تھا کہ کہیں کووڈ کی وجہ سے پریگننٹ خواتین زیادہ ان کو خطرہ تو نہیں. اب جتنی 6 مہینے کا جتنا ڈیٹا ہے اور جتنی ریسرچ ہوئی ہے اس میں الحمدللہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ نہیں، رسک اتنا ہی ہے. جیسے انگلینڈ کا میں حوالہ اس لیے دے رہی ہوں کہ ریسرچ جنرلی وہی انگریز ہی کرتے ہیں، ہمارے ادھر تھوڑا سا ٹرینڈ کم ہے، اور ان کے اسٹیٹسٹکس انٹرنیشنل جرنلز میں پبلش ہوئے ہیں. تو اس میں انہوں نے 427 خواتین لی پریگننٹ. تو اس میں بھی جو زیادہ تر ہیں وہ سیریس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر ہو بھی جائے پریگننسی میں تو اس میں 10 میں سے ایک خاتون کے سیریس ہونے کے، یعنی آئی سی یو جانے کے اور وینٹیلیٹر پہ جانے کے چانسز ہیں. اگر پازیٹیو سائڈ پہ آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ 9 میں سے 10 سیریس اگر ہو بھی جائے تو 9 میں سے 10 کو نہیں ہوگا، اور باقی آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں ان کا رسک اور آپ کا رسک سیم ہے. کچھ نیو بورن بیبیز جیسے انگلینڈ میں دوبارہ سے بات کروں گی کیونکہ وہاں پہ کافی ریسرچ ہوئی ہے، تو کچھ نیو بورنز جو ہیں ان میں ڈیٹیکٹ ہوا ہے کورونا وائرس. تو اس کو ہم ٹرانسپلیسنٹل کہتے ہیں یا ورٹیکل ٹرانسمیشن کہتے ہیں. مطلب یہ کہ پلیسنٹا کے تھرو، ماں کے بلڈ کے تھرو بیبی کو یہ وائرس ٹرانسمٹ ہوتا ہے یا نہیں. اس کا ہمیں پتہ یہ اس بات سے چلتا ہے کہ اگر آپ بالکل نیو بورن میں، ظاہر اگر آپ وائرس ڈیٹیکٹ کریں تو آپ سسپیکٹ کرتے ہیں. تو شروع میں کچھ کیسز انفیکٹ کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن اس وقت بہت انسرٹن ہے، ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا. کچھ نیو بورنز ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں لیکن ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو 24 گھنٹے کے بعد ان میں ڈائگنوز ہوا ہے. تو پروبیبلی ہو سکتا ہے ان کو کسی ماں سے ہی لگا ہو، بعد میں باہر آنے کے بعد ٹرانسپلیسنٹل نہ ہو، ورٹیکل ٹرانسمیشن نہ ہو سکتا ہے کسی ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے لگا ہو، جیسے اگر کسی میڈ وائف نے بچے کو ٹچ کیا ہو یا انوائرمنٹ سے لگا ہو. تو ایز سچ وی آر ناٹ شیور. اس کے علاوہ ایسے بچوں میں جن کو کورونا وائرس ڈائگنوز ہوا ہے پیدائش کے فوراً بعد، ان میں اینٹی باڈیز ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں. اینٹی باڈیز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں قوت مدافعت پیدا ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو پروبیبلی تو جو ریسرچرز ہیں انہوں نے کنکلوڈ یہ کیا کہ پروبیبلی ایسے بچے جن میں کورونا شروع میں ہی ڈائگنوز ہوا ہے، جن میں اینٹی باڈیز ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں، وہ پروبیبلی ماں کے تھرو آئی تھیں. لیکن وائرس کا ایسا ہمیں نہیں پتا کہ رسک ہے یا نہیں، پروبیبلی نہیں. ایسی ماں سے جو بچہ پیدا ہوگا کیا وہ بھی کووڈ-19 سے متاثر ہوگا؟ عصمت جی، آپ کی بات سے مجھے یہ بھی خیال آیا کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر اپوائنٹمنٹ ہے تو بہت پہلے نہ جائیں، لیکن چونکہ ایک ٹرانسپورٹ کا ایک مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے، اور اگر گاڑی اس طرف جا رہی ہے یا کچھ اگر انہیں جانا ضروری بھی پڑ جائے تھوڑا جلدی، تو ضروری نہیں کہ وہ جا کے باہر اندر کلینک کے اندر انتظار کریں، کھلی ہوا میں بھی وہ باہر انتظار کر سکتے ہیں، اور ماسک پہن کے اور جو ہاتھ دھونے کا ہے اور بار بار منہ کو ہاتھ نہ لگائیں. آئی تھنک بالکل یہ جتنا ہم ریٹ کر سکیں، جتنی دفعہ ہم یہ انہیں بتا سکیں، آئی تھنک اتنا کم ہے، کیونکہ ہم خود بھی جب باہر جاتے ہیں ایک انسان کی عادت ہے کہ اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ لگانے کی، اور پھر اسی طرح سے یہ وائرس جو ہے یہ پھیلتا ہے. دوسرا جو سوال ہم سوچ رہے تھے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے کیا سی سیکشن ہونے کا خطرہ زیادہ ہے، جس کو میرے خیال میں بڑا آپریشن بھی کہا جاتا ہے، کیا وہی رسک؟ نہیں، سی سیکشن کی کچھ ان کو ہم آبسٹریٹرک انڈیکیشنز کہتے ہیں کہ کوئی جینوین ریزن ہوتی ہے. سی سیکشن آل دو بہت کامن ہے لیکن بہرحال میجر آپریشن ہے، تو اس کو بلا وجہ نہیں بھی کرتے اور نہیں بھی ہونا چاہیے. اور اچھی بات یہ ہے کہ کووڈ-19 آبسٹرک انڈیکیشن نہیں ہے سی سیکشن کی. تو بالکل اگر کوئی اور ریزن نہیں ہے، جیسے اگر آپ کے پہلے
سے آپریشنز نہیں ہوئے, 2 یا 2 سے زیادہ, یا کوئی اور ریزن, آپ کے پلیسنٹا کا کوئی ایشو ہے یا بیبی کی گروتھ کا کوئی ایشو ہے, کوئی اور ریزن نہیں ہے, تو صرف اس وجہ سے آپریشن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پیشنٹ اس کو کووڈ-19. ٹھیک ہے. تو دوسرا, اگر آپریشن جو ہے یا سی سیکشن پلان کیا ہوا ہو اور اس سلسلے میں آپ کو ہسپتال جانا ضروری ہے اور داخل بھی ہونا ہو, تو ایسی کیا تدابیر جو ہیں وہ کر سکتے ہیں ہسپتال میں, اور اس کے بعد بھی کیئر کرتے ہوئے جب گھر آپ منتقل ہو جاتے ہیں تو ایسی کیا تدابیر کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ بچا سکیں کورونا وائرس سے؟ اس میں کچھ احتیاطیں بہت لازم ہیں. آپریشن کی بہرحال 2 قسمیں ہیں, ایک ایمرجنسی آپریشن ہے اور ایک کو الیکٹیو کہتے ہیں. ایمرجنسی میں تو آپ ظاہر ہے انپریڈکٹیبل ہے, کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے, لیکن اگر یہ پہلے پلان ہو کہ آپ کی لیبر انڈیوس کر رہے ہیں, لیبر انڈیوس کا مطلب ہے دردیں سٹارٹ کرنا, یا اگر آپ کا الیکٹیو آپریشن ہے, الیکٹیو کا مطلب ہے کہ آپ کا پلان کیا ہوا ہے, آپ کو پہلے سے ڈیٹ دی ہوئی ہے, تو اس صورت میں آئیڈیلی آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ کم از کم 7 ہفتے آپ کو سیلف آئسولیشن میں رکھنا چاہیے اپنے آپ کو بھی, اور اس خاتون یا مرد حضرات جو بھی آپ کے ساتھ ہسپتال جا رہے ہیں, آئیڈیلی منیمائز کریں ایکسپوجر باقی لوگوں سے. یہ اس لیے تاکہ آپ ہیلتھ ورکرز کو جو آپ ہسپتال میں یا دوسرے جو مریض ہیں اور ان کے رشتہ دار ہیں, آپ کی وجہ سے ان کو نہ پھیلے. یہ احساس ذمہ داری ہے بیسیکلی. ہم میں سے معاشرے میں ہر فرد کی ذمہ داری ہے, تو یہ مورلی, ایتھیکلی, ریلیجیسلی بھی کہہ لیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایکسپوز نہ کریں ڈاکٹرز کو, کیونکہ ڈاکٹرز نہیں ہوں گے, پیرامیڈکس نہیں ہوں گے, تو باقی پیشنٹس کا کون خیال رکھے گا. دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھ جو جا رہا ہے کوشش کریں کہ آپ کے گھر سے ہی ہو. ٹھیک ہے, زیادہ تر یہ ہوتا ہے کوئی بہن ہوتی ہے, بھابھی ہوتی ہیں, خاتون کو پریفر کرتے ہیں, تو وہ بہتر ہے کہ وہ دوسرے گھر سے نہ ہوں. ٹھیک ہے, اگین یہی ہے کہ آپ ہیلتھ پروفیشنلز کو ایکسپوجر کم ہو. اور دوسرا یہ ریزن ہے کہ جب وہ اور آپ ہسپتال سے واپس آئیں تو 2 گھروں میں رسک نہ ہو, منیمائز کر کے ایک گھر ہی رسک پہ ہو. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اور جس طرح اگر آپ کا آپریشن ہوا ہے تو اس میں ٹانکے نکلوانے کے لیے جنرلی ہم گلگت بلتستان میں وہ ٹانکے یوز کرتے ہیں جو نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس میں اگر ڈاکٹرز یہ سوچیں کہ کچھ سٹیچز ہوتے ہیں جو نہیں نکالنے والے ہوتے, وہ خود سے ایبزورب ہو جاتے ہیں. اچھا, تو یا پہلی تو بات ہے کہ اگر آپ کے ڈاکٹر وہ یوز کر لیں تو بہتر ہے اسکن کے اوپر. اگر نہیں کر سکتے یا اویلیبل نہیں ہے فار ایگزامپل, تو اس صورت میں آپ کی بیٹی آئی آئی ایم اے مدر. تو اس صورت میں یہ ہے کہ چونکہ ٹانکے نکالنا کوئی میجر پروسیجر نہیں ہے, آپ کے بالکل مڈ وائفز نکال سکتی ہیں, وہ اچھی خاصی ٹرینڈ ہے, کوئی اتنا میجر ایشو نہیں ہے. آپ کے جو ٹیکنیشینز جنرلی ہوتے ہیں جو آپ کی پٹی وغیرہ کرتے ہیں, تو وہ آرام سے آپ کے نکال سکتے ہیں, بجائے یہ کہ آپ دوبارہ اپنے آپ کو دوبارہ سے ٹریول کر کے مزید رسک ایک بالکل معمولی پروسیجر کے لیے لینا بہتر نہیں ہے. جو آپ نے بات کی قوت مدافعت کی, تو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا ایسی ملٹی وائٹامنس یا ایسی خوراک جو ہے ماں جو ہے وہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے تو وہ لینا شروع کر سکتی ہے, تو اس سے ان کی قوت مدافعت بڑھ سکے؟ کوئی بھی جنرل ملٹی وائٹامنز آپ لے سکتے ہیں. ایون ڈیولپڈ کنٹریز میں عورتیں ضروری نہیں ہیں, آپشنل ہے, لیکن زیادہ تر خواتین لیتی ہیں. اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے, وائٹامن ڈی ضروری ہے پریگننسی میں, جو جنرلی ہم نارتھ میں یا اوور آل پاکستان اگنور کرتے ہیں, اور ویسٹ میں اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے. وائٹامن اے کم ہو یا نہ ہو, وائٹامن اے سے ڈیفیکٹس ہونے کا رسک ہوتا ہے, تو وائٹامن اے نہ ہو اور وائٹامن ڈی ضروری ہو. تو اگر آپ کو کنفیوژن ہے تو آپ صرف وائٹامن ڈی بھی لے سکتے ہیں, ڈراپس کی فارم میں بھی آتے ہیں اگر آپ کو نوزیا وامٹنگ کا ایشو ہے, یا پھر کیپسولز آتے ہیں جیل کی شکل میں. ایک اور ضروری بات ہے کہ چونکہ ہم
नॉर्थ में गिलगित बल्तिस्तान में 6 महीने तो धूप ही नहीं निकलती और ज्यादातर खवातीन इंडोर्स ही रहती हैं, और अब कोविड की वजह से तो अब जाहिर है आपने ज्यादा निकलना भी नहीं है घर से until and unless आपका कोई सहन बड़ा हो और आप वहाँ पे धूप में निकल रहे हो। तो इस सूरत में विटामिन डी की जरूरत ज्यादा है। जनरली रिकमेंडेड आपकी होती है 400 इंटरनेशनल यूनिट इन प्रेगनेंसी, वो आपने जरूर लेनी है। कोविड के अलावा भी जनरली भी एशियंस को इवन डेवलप्ड कंट्री में रिकमेंड करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से भी लें, आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी फार्मासिस्ट के पास जाएं, उनको बताएं कि आपको विटामिन डी चाहिए। बाकी विटामिन भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये बात कर लें कि विटामिन ए ना हो तो बेहतर है, बल्कि नहीं होनी चाहिए। कम डोज इज एक्सेप्टेबल, लेकिन ज़्यादा डोज में उसमें फिर बच्चे में नुक्स का खतरा होता है। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो दवाइयाँ हैं, जैसे आपने मल्टीविटामिन्स की बात की, ये क्या आराम से मिल जाती हैं फार्मेसी जी में? बिल्कुल, जी ओवर द काउंटर इसको हम कहते हैं कि आप आराम से खुद जाके डिमांड कर सकते हैं। जिस तरह पैरासीटामोल की गोली है, आप खुद से जाके ले सकते हैं। तो ऐसे ममालिक में जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि फार्मासिस्ट आपको खुद से दवाइयाँ नहीं दे सकता, तो वहाँ पे भी ओवर द काउंटर मल्टीविटामिन्स आप आराम से ले सकते हैं। बूट्स, यूके में बूट्स है, तो आप वहाँ से आपको मिल जाती है आराम से। लेकिन अलियाबाद में, सिंगल में, गिलगित में भी आपको किसी फार्मेसी से जी बहुत इजीली अवेलेबल है। विटामिन डी भी बहुत ही इजीली अवेलेबल है और मल्टीविटामिन्स भी बहुत इजीली अवेलेबल है। और ये फॉलिक एसिड भी बहुत महंगी इजीली भी अवेलेबल। नहीं है, आम लोगों की पहुँच में है? प्राइसेस वेरी करती हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो वापस हम कोविड-19 की तरफ आते हैं, तो अगर कोविड-19 किसी हमला खातून को हो जाता है, तो उससे उनको और उनके बच्चे को कोई ख़ास खतरा लाहक है? मसलन मिसकैरेज होना या कोई प्री टर्म बेबी होना? अगर थोड़ा-सा आप इसके बारे में भी तफ़सील से हमें बता सकें तो। एक तो इसका फिजिकल इम्पैक्ट है ना, कि जो हमें नजर आता है कि ये मिसकैरेज और बाकी प्रीटर्म लेबर वगैरह मैं अभी डिस्कस करती हूँ। एक चीज होती है जो हमें अपरेंटली नजर नहीं आ रही बज़ाहिर, वो है मेंटली आपको स्ट्रेस है। और प्रेगनेंसी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए, आपके हस्बैंड की सपोर्ट, आपके घर वालों की सपोर्ट। इवन अगर आपको कोई कहता है कि वो तुम थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो या घर हो, आप प्रेग्नेंट हो तो आपको अच्छा लगता है, आपको सपोर्ट की जरूरत होती है। और हार्मोन्स की वजह से मूड चेंजेस बहुत होते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर जब रिस्क हो, सस्पेक्टेड हो या किसी को कोविड-19 हो, तो ऑब्वियसली आपको वैसे भी साइकोलॉजिकली आपको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात है फिजिकल जो हमें चीजें नजर आती हैं। मिसकैरेज का अभी तक कोई ज्यादा रिस्क नजर नहीं आया कोविड-19 की वजह से। हर प्रेगनेंसी अगर 100 खवातीन प्रेग्नेंट हैं, तो उनमें से 15 खवातीन को वैसे भी मिसकैरेज होना होता है। ये नेचर है, अल्लाह का निज़ाम है। और इसकी रीजन ये है कि उन प्रेगनेंसीज ने आगे जाके जनरली क्रोमोसोमल या जेनेटिक प्रॉब्लम्स वाले वो बच्चे होते हैं। तो ये जिस तरह कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये अल्लाह का मैकेनिज्म है। ठीक है, अब मैं फिर ट्रैक से हट रही हूँ, मैं दोबारा अपनी बात की तरफ आती हूँ। दूसरा रिस्क है प्री टर्म लेबर का। अभी तक जितनी खवातीन को कोविड-19 हुआ है दुनिया भर में, उनमें से कुछ के बच्चे तकरीबन 50%, आधी खवातीन, उनके बच्चे प्री टर्म डिलीवर करने पड़े हैं। लेकिन शायद इसकी वजह ये है कि डॉक्टर्स पेशेंट जब सीरियस होता है, वेंटिलेटर पे जाता है और उसकी अपनी जान को खतरा होता है, तो पेशेंट की जान को बचाने के लिए प्रोबेबली वो खुद से बच्चा प्री टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एज सच कोविड-19 की वजह से प्री टर्म का रिस्क नहीं है। शायद ये इसलिए कि माँ को अगर हो जाए और वो क्रिटिकल हो जाए, तो ऑब्वियसली ने फिर बेबी की डिलीवरी का डिसीजन लेना होता है, चाहे वो जिस भी स्टेज पे हो। और एक और बात, वो खवातीन अगर जो थर्ड ट्राइमेस्टर में है, थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब है कि 7वें महीने के बाद, चूंकि उनको ज्यादा रिस्क होता है कोविड-19 का। और जनरली डिलीवरीज भी अगर हमने प्री टर्म करनी हो, तो हमारी कोशिश होती है कि एटलीस्ट 28 वीक्स तक, 7वें महीने तक पहुंच जाए। तो प्रोबेबली कुछ रिलेशन है, लेकिन कोविड-19 की वजह से एज सच
प्रीटर्म लेबर खुद डेवलप नहीं होता। बहुत शुक्रिया इसमत। अच्छा, अगले सवाल की तरफ आते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको क्या रूटीन चेकअप के लिए जाना चाहिए? और ये इस सवाल का जवाब देते हुए अगर आप जो गिलगित बल्तिस्तान की जो एक रियलिटी है अगर उसको जहन में रख के जवाब दें तो बहुत अच्छा होगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह से करते हैं, वहाँ जाके रहने का क्या आमतौर पे इंतज़ाम होता है। अगर थोड़ा सा उस बारे में आप बात करें तो बेहतर होगा। जनरली हमारा सेटअप ऐसा है, जैसे जो दूर के इलाके हैं वहाँ पे LHVs हैं या मिडवाइफ्स हैं आसान लफ्जों में, तो वो कम्युनिटी में सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जो थोड़े ज़रा ज़्यादा बड़े टाउन हैं, जिस तरह अलीबाद है, सींगल है, या फिर गिलगित तो सेंटर है, आप समझ लें बड़ा शहर है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जिनके पास ज़्यादा रिलेटिवली बेहतर फैसिलिटीज़ हैं। जो ये सारी खवातीन इनिशियली चेक कराती हैं मिडवाइफ्स के पास जो पेरिफेरी में हैं, और उसके बाद से फिर वो जो ये ज़रूरी अल्ट्रासाउंड हैं या टेस्ट कराने के लिए, जिस तरह ब्लड ग्रुप है, बाकी काफ़ी टेस्ट होते हैं, उनके लिए फिर ज़ाहिर है ब्लड ग्रुप बहरहाल पेरिफेरीज में जनरली हो जाता है, बाकी जो टेस्ट हैं उनके लिए उन्हें ज़रा बड़े टाउन्स में आना पड़ता है। तो इसमें ज़ाहिर है 95% आई वुड से कि उनके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है। आप इमेजिन करें शिमशाल से कोई खातून आ रही हैं अलीबाद, तो उनमें से मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि शिमशाल में कितने लोगों के पास प्राइवेट गाड़ी होगी, या जो ग्लेशियर्स में बैठे हुए नगर साइड पे उनके पास कितनों के पास गाड़ियां होंगी। अंदर शेर किला का सोचें, फाइनेंशियल भी इश्यूज हैं और ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट के भी। तो जनरली ये खवातीन क्या करती हैं, नगर का मुझे पता है कि ग्रुप्स में आती हैं वेगन बुक करके, और कुछ इनमें से ऐसे इलाके हैं जो सुबह 6 बजे से निकलते हैं, एक 2-3 घंटे बाद अलीबाद पहुंचते हैं। जब उन सब खवातीन का चेकअप हो जाता है तो वो फिर उसी वेगन में बैठ के वापस चली जाती हैं। गिलगित जाने के लिए भी इसी तरह से बहुत कम लोग की अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो जनरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं जो वेगन होती है। तो अब जब से कोविड आया है, चूंकि ये टेस्ट जरूरी हैं जो फॉर एग्जांपल अलीबाद में या सिंगल में नहीं हो सकते, जो अल्ट्रासाउंड वहाँ पे नहीं हो सकते, तो इन औरतों को डेफिनेटली ट्रेवल तो करना है, चेकअप जरूरी है। अब मैं हरगिज ये नहीं कहूंगी कि आपने अपने चेकअप्स जो हैं वो नहीं करवाने, आपने जरूर करवाने हैं, लेकिन उसमें कुछ एहतियातें हैं। एक तो ये, जिस शुरू में जो हमने अल्ट्रासाउंड की बात की, वो हमने इसलिए की कि कुछ खवातीन को बिला ज़रूरत अपनी तसल्ली के लिए अल्ट्रासाउंड बार बार कराने का शौक होता है, या जेंडर देखने के लिए, ठीक है आपका हक है, या दूसरे के बच्चा ठीक है या नहीं, या ग्रोथ, या अपनी तसल्ली के लिए वो बार बार कराना चाहती हैं। तो जो ज़रूरी आपके रिकमेंडेड हैं, जो आपकी मिडवाइफ ने आपको बताया, जो आपके डॉक्टर ने बताया है, वो आप प्लीज़ ज़रूर करें। उनमें से कोई आपने अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं करनी। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने गिलगित ट्रैवल करना है, तो इसमें जनरली ये होता है कि फैमिली के 1-2 मेंबर्स आपके साथ जाते हैं, आपका हस्बैंड हो या आपके घर की कोई खवातीन हो। तो उस सूरत में अगर फॉर एग्जांपल आपके किसी रिश्तेदार कोई प्रेग्नेंट है, या कोई और रिश्तेदार आपका जा रहा है गाड़ी में, ठीक है, या आपके मोहल्ले से, तो बेहतर है कि आप बजाय उस वेगन में बैठने के और ज्यादा लोगों को एक्सपोज करने के, या खुद ज्यादा लोगों से एक्सपोज होने के, आप उस गाड़ी में बैठ के, जिसमें 3 या 4 या मैक्सिमम 5 बंदे होंगे, तो आप उनके साथ जा सकते हैं। दूसरा, एक चूंकि छोटे शहर से जब आते हैं, छोटे गांव से एंड टाउन्स में, तो एक जनरली हमारा ट्रेंड है, हम लोगों में बहुत मोहब्बत है, तो अजीज रिश्तेदारों के घर में एक जाने और रहने का एक होता है। तो उसमें ये है कि इस लफ्ज पे गौर करें कि वो आपके अजीज हैं, तो आपको अजीज होने चाहिए, तो आपको उनको अननेसेसरीली रिस्क में नहीं डालना चाहिए। स्पेशली अगर आप हॉस्पिटल से जा रहे हैं, तो ये मत सोचे कि ओ चले उनके घर जाते हैं, चाय शाय पी के फिर वापस जाएंगे, तो प्लीज इस चीज को अवॉइड करें। एक और चीज ये हो सकती है कि जनरली जो अगर आपने गिलगित में गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है या अल्ट्रासाउंड कराना है, तो जनरली अलग अलग दिन की अपॉइंटमेंट होती है। तो कोशिश करें, क्योंकि आप ट्रेवल का रिस्क तो है अपनी जगह, इसको अवॉइड नहीं कर सकते,
تو اس میں آپ اگر ایک ہی دن اپوائنٹمنٹس رکھ لیں گائنیکولوجسٹ کی بھی اور ریڈیولوجسٹ کی بھی، اور بہتر ہو اگر آپ پہلے ہی فون کر کے، جس طرح جو خان ہیلتھ سروسز ہے، گورنمنٹ ہاسپٹلس تو بہت بزی ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ دیم کہ وہ فون پہ آپ کو اپوائنٹمنٹس دیں گے، یا آپ جس بھی کلینک میں دکھا رہے ہیں، میں کسی کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے نہیں کر رہی، میری زبان پہ ایک HSP کا اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میں نے وہاں پہ کام کیا ہوا تو اس سسٹم کا مجھے پتا ہے، تو آپ ایٹ لیسٹ فون پہ ان سے جو ٹائم اپوائنٹمنٹ کی لیں، اس سے 10 منٹ پہلے وہاں جا کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھ جائیں، 1 گھنٹہ پہلے یا 15 منٹ 1.5-2 گھنٹے پہلے جانے کا پھر آپ کو زیادہ رسک ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن میں آپ کم کر سکتے